ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے سیشن کے اندر ضمائر آپ کے ساتھ ضمائر کے حوالے سے جو میں نے چیز آپ کو بتائی تھی کہ ضمائر دو ضمائر ہوتے ہیں اٹیک ضمائر کہتے ہیں یا ہم عربی ٹرمینالوجی کے اندر جر یا نصب کی ضرورت ضمائر کا مطلب تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں آپ پیش کہتے ہیں صبر کہتے ہیں دیر کہتے ہیں عربی زبان پیش کو جو ہے وہ ضمہ کہتے ہیں صبر کو جو ہے وہ فتح کہتے ہیں دیر کو جو ہے وہ جر کہتے ہیں. تو جو ضمائر ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو حالت اچھا یہ جو ضمہ فتح جر ہے ضمہ کو حالت رفع کہتے ہیں فتح کو حالت نصب کہتے ہیں اور جر کو حالت جری کہتے ہیں. بیسیکلی اس کو جر نہیں کہتے اس کو کسرہ کہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ آپ کو یاد ہے ابتدا میں نے آپ سے بتایا تھا کہ عربی جو ہے وہ بنتی ہے اعراب سے. اعراب جو ہے وہ زیر زبر پیش نہیں ہے. زیر زبر پیش ہمیشہ یاد رکھیے گا حرکت ہوتی ہے لیکن کچھ اعراب ایسے ہوتے ہیں جو حرکت سے پہچانے جاتے ہیں. تو بیسیکلی اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں حالت رفع نصب اور جر. ہم نے جو ضمائر پڑھے تھے وہ ہم نے پڑھے تھے حالت نصب اور جر کے ایک ہی ضمائر ہوتے ہیں اور ان کو ہم اٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ضمائر ایسے تھے جو ہم نے اٹیچ کر کے لکھے تھے. جو حالت رفع کے ضمائر ہوتے ہیں یہ ڈیٹیچ ضمائر ہوتے ہیں. یہ ملا کے نہیں لکھے جاتے اور یہ ضمائر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. یہ ضمائر جو ہے وہ اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں اور حرف کے ساتھ بھی آتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے ضمائر کو پڑھا تھا ہم نے فعل کے ساتھ اٹیچ کیا تھا اور میں نے آپ سے بتایا تھا کہ جو ضمائر ہیں جب یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو یہ ملکیت کا مفہوم دیتے ہیں. یہ ملکیت کا مفہوم دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم نے آپ کے ساتھ کیا کتابو ہو تو آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کیا کی تھی کتابو ہو. کیا ٹرانسلیشن کی تھی آپ نے اس کی اس کی کتاب اس کی کتاب. اتنی دیر تو لگی جواب دینے میں. خیریت کہیں گئے ہوئے تھے سر لکھنے لگی تھی. اچھا ٹھیک ہے. کتاب ہو اس کی کتاب. تو بیسکلی کیا ہوتا ہے ملکیت کا مفہوم آتا ہے. ملکیت کا مفہوم آتا ہے. آپ کہتے ہیں رسول ہو. رسول ہو کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں آپ اس کا رسول. اس کا رسول. تو اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ ملکیت کا مفہوم آیا. اچھا ضمائر جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی ہوتے کیا ہیں ضمائر سر پروناؤنس. پروناؤنس ہوتے کیا ہیں پروناؤنس کس کو کہتے ہیں سر جب جو ایکچوئل اسم ہے اس کی جگہ جیسے انگلش میں ہی شی اٹ. پروناؤنس کیا ہوتا ہے جو ناؤن کو ریپلیس کرتا ہے. جی ریپلیس کر. ناؤنس کس کو کہتے ہیں جو ناؤن کو ریپلیس کرتا ہے. اچھا یہ جو پروناؤنس ہیں یہ کون سے والے پروناؤنس ہیں ہمارے حالت نصب اور جر کے. حالت نصب اور جر یعنی دونوں میں استعمال ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ جر میں بھی استعمال ہوں گے اور نصب میں بھی استعمال ہوں گے. لیکن ٹیکنیکلی یہ جو کلمہ ہے نا یہ بیسیکلی ایک کلمہ نہیں ہے دو کلمہ ہے. کتاب پلس ہو تو یہ بیسیکلی جب ایک سے زائد جب کوئی کلمہ بنتا ہے تو وہ مرکب بن جاتا ہے. وہ ایک مرکب بن جاتا ہے اور یہ بیسیکلی ایک مرکب ہے.
اور اس مرکب کو ٹیکنیکلی گرامیٹیکلی ہم کہتے ہیں مرکب اضافی. اس مرکب کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیکنیکلی؟ مرکب اضافی. تو مرکب اضافی میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک کیونکہ ملکیت ہے تو جس چیز کی ملکیت دی جائے اور جس کی طرف ملکیت ہو، جس چیز کی ملکیت ہو اور جس کی طرف ہو، تو دو چیزیں ہوتی ہیں. جس کی طرف ملکیت دی جاتی ہے وہ اٹیچ ضمائر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یعنی پروناؤنس کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور ناؤن کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. یہ جو اٹیچ ضمائر تھا جیسے کتاب ہو، اس کی کتاب، تو اس کو ہم ناؤن کے طور پہ بھی لا سکتے ہیں نا. اس کی کتاب کو ہم ناؤن کے طور پہ بھی لا سکتے ہیں. اب صرف ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں اس میں کہ وہ جو ناؤن کے ساتھ بھی آئے گا، ملکیت کا جو مفہوم دے گا، وہ جو اسم آئے گا وہ حالت جر میں ہوگا. یعنی حالت جر کا کیا مطلب ہوگا؟ حالت جر کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کے نیچے زیر ہوگی. اگر یہ کتاب ہو ہے، اگر میں کہتا ہوں اس کی کتاب، اگر میں یہ کہنا چاہوں اللہ کی کتاب، تو پھر یہ سینٹینس کس طرح سے لکھوں گا میں؟ کتاب اللہ ہی. اگر میں یہ کہنا چاہوں یہ کتاب اللہ ہی، جی الگ الگ پڑھ لیں تو مسئلہ تھوڑی ہے. کتابو اور یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی. ملکیت ہے نا اللہ کی. اور اس اللہ کو میں نے کس حالت میں لکھنا ہے؟ جر میں. حالت جر میں. تھوڑے سے اگر آپ کچھ جگہوں پہ گرامیٹیکل ٹرمز کو استعمال کریں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے. آپ حالت جر کہیں اس کو. کتاب اللہ ہی. کتاب ہو کیا ٹرانسلیشن کیا آپ نے؟ اس کی کتاب. اس کی کتاب. کتاب اللہ ہی کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب. تو بیسکلی آپ نے کیا کیا؟ اس پروناؤن کو کنورٹ کر دیا نام کے اندر. اس پروناؤن کو آپ نے کنورٹ کر دیا نام کے اندر. رسول ہو کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اس کا رسول. اس کا رسول. اب میں آپ کو کہنا، اگر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کا رسول، تو پھر کیا بن جائے گا؟ اللہ کا رسول اللہ. رسول اللہ. رسول. اوکے. رسول اللہ. رسول اللہ. رسول اللہ. ٹھیک ہے. رسول ہو کتاب اللہ. صرف جو آپ کو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں، صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کے، جو اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں، جو ضمائر جو ہم نے استعمال کیے، جب یہ اٹیچ ضمائر اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ ایک مرکب بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی کے دو پارٹ ہوتے ہیں. پہلا پارٹ، کیونکہ یہ اٹیچ ضمائر کیا کرتا ہے؟ ملکیت کا مفہوم دیتا ہے آپ کو. جب یہ کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو یہ ملکیت کا مفہوم دیتا ہے. ملکیت جب بھی ہوگی تو کسی کی ہوگی اور کسی چیز کے اوپر ہوگی. تو دو پارٹ ہوں گے، ایک چیز ہوگی اور جس کی ملکیت ہے. یہ ملکیت پروناؤنس پہ بھی آ سکتی ہے اور یہ ناؤن کے طور پہ بھی آ سکتی ہے. اگر یہ ناؤن کے طور پہ آئے گی تو ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ حالت جر ہے، کیونکہ یہ جو پروناؤن ہے، یہ پروناؤن بھی حالت جر اور نصب دونوں میں سیم استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی یہ حالت جر ہی کا ہے پروناؤن جو آپ استعمال کریں. کلیئر ہے یہاں تک بات؟ یہاں تک بات آپ کو کلیئر ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے؟ یہ پوچھیے. سر لاسٹ لائن ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں آپ، حالت جر کی جو بتا رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو اعراب کے حوالے سے تین حالتیں ہوتی ہیں نا، آپ شروع میں پڑھا تھا نا آپ نے، اعراب کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ تین: رفع، نصب اور جر. رفع، نصب اور جر. تین حالتیں ہوتی ہیں، رفع ہوتی ہے، نصب ہوتی ہے، جر ہوتی ہے. اور یہ جو ضمائر ہوتے ہیں یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. حالت رفع کے بھی ضمائر ہوتے ہیں اور حالت نصب و جر کے بھی ضمائر ہوتے ہیں. حالت نصب و جر کے ضمائر ایک ہی ہو. اگر اس کو نصب کے طور پہ کسی جگہ استعمال کرنا ہے تو بھی یہی ضمائر استعمال ہوں گے، جر کے طور پہ بھی استعمال کرنا ہے تو بھی استعمال ہوں گے. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر. جب یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ لازماً حالت جر میں ہوتا ہے. جب پروناؤنس حالت جر میں ہے تو ناؤن بھی حالت جر میں ہوگا. پروناؤنس جب حالت جر میں ہے تو ناؤن بھی کس حالت میں ہوگا؟
हालत जर में, हालत जर में होगा लाजमन। जो कंडीशन, क्योंकि प्रोनाउन करता क्या है, प्रोनाउन क्या चीज होती है, नाउन को रिप्लेस करता है ना, तो बाकी चीज तो सेम रहेगी ना, बाकी जो उसकी जो कंडीशन वो सेम रहेगी। अब मुझे पता है कोई आपके जहन में कंसर्न है तो पूछे। नहीं सर ठीक है, कोई सवाल नहीं, कोई कुछ चीज नहीं, बहुत मतलब इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, सिर्फ जहन में रखें आपके लिए पॉइंट। सिर्फ बेसिक पॉइंट आपने जो जहन में रखना है वो ये रखना है कि इस्म के साथ जब भी अटैच ज़मायर आ जाए या इस्म के साथ एक दूसरा इस्म ऐसा आए, अटैच ज़मायर है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, लेकिन इस्म के बाद अगर आपको कोई दूसरा इस्म हालत जर में मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये एक मिल्कियत का कंसेप्ट आपको दे रहा है। जैसे अगर किताब के साथ अगर यहाँ जर नहीं होती, पेश या रफा होती, तो फिर ये वाला कंसेप्ट नहीं चलता है, फिर ये कंसेप्ट नहीं चलता, मिल्कियत का कंसेप्ट फिर नहीं चलता। मिल्कियत का कंसेप्ट कब चलेगा, नाउन अगर होगा तो हालत जर होना चाहिए, और अगर प्रोनाउंस होगा तो फिर कोई इश्यू ही नहीं, क्योंकि अटैच ज़मायर उसके साथ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी हाँ या ना बता दिया करें, तो फिर आगे चलाकर वो खामोशी हो जाती है तो मुझे पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। जी 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 थोड़ा समझ आ गया, थोड़ा। जी क्या कह रही हैं, दोबारा बोलें। सर आपने ये बताया ना कि जब ज़मायर के साथ होगा तो, और फिर जब आपने कहा कि जैसे रसूल अल्लाह होगा तो क्या होगा वो तो बता दें, ज़मायर के साथ होगा तो क्या होगा। सर ये मैंने नहीं सुना था ना, इसीलिए मैं आपने सुना नहीं, आपने पिछली क्लास में थी यहाँ? जी मैं थी सर। पिछली क्लास के बता दें, ज़मायर के साथ अगर इस्म होता है तो क्या करता है वो, मलकियत हो जाती है उसकी, जाहिर हो जाती है, तो वही चीज बताइए। अब ये ज़मायर अगर है तो ज़मायर किस चीज के लिए ज़मायर आते हैं, नाउन के लिए, नाउन के लिए। तो ये जिस तरह से ज़मीर आ सकती है इस तरह से नाउन भी आ सकता है ना, पूरा पूरा। ठीक है सर, ज़मीर आ सकती है उस तरह से नाउन भी आ सकता है। सिर्फ जो पॉइंट आपको समझाना है वो जो नाउन जो भी आएगा वो हालत जर में होगा, वो जेर के साथ होगा, कसरा होगा। अरबिक टर्म्स में आप कहेंगे तो आप हालत जर कहेंगे, उर्दू जबान में कहना चाहें तो आप कहेंगे जेर। लेकिन याद रखें, आप अरबी पढ़ने की कोशिश करें, अरबी की कुछ टर्मिनोलॉजी को जरूर अपने साथ डाल दें, उसका आपको इंशाअल्लाह ताला फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जी कोई और सवाल है तो पूछिए, आगे चले। नहीं जी ठीक है सर, ठीक है चले। मुझे बताइए कि हमने एक हर्फ पढ़ा था, ये हर्फ है, हमने एक हर्फ पढ़ा था इन्ना। इन्ना के बारे में जरा बताइए मुझे। सर आपने बताया था इन्ना का मतलब जहाँ पे ताकीद हो। नहीं दोबारा सोच के बताइए मैंने क्या बताया इन्ना के बारे में। जुमले में ताकीद पैदा करता है, इब्तिदा में आता है, इसका तर्जुमा यकीनन, बेशक या बिला शुबा है। इन्ना के बारे में अगर आप बताएंगे तो इन्ना के बस अपने कोई माना नहीं है, इन्ना के अपने कोई माना नहीं, लेकिन इन्ना जब किसी जुमले में दाखिल होता है तो दो चीज याद रखें, इन्ना हमेशा जुमले की इब्तिदा में दाखिल होगा। ठीक है सर। इन्ना जुमले की इब्तिदा में दाखिल होगा, और इन्ना दाखिल होने से होता क्या, ताकीद का मफहूम आता है। अब वो ताकीद का मफहूम आपने अपनी जबान में किस तरह से पेश करना है, उसके मैंने आपको चंद अल्फाज बता दिए थे। कहते हैं, कहते हैं, बेशक कहते हैं, कोई शक नहीं इसमें कहते हैं, जिस तरह से भी आप कहना चाहें आप कह सकती हैं। असल ऑब्जेक्टिव ताकीद का है। मैंने आपसे कहा था कि ज़मायर है, ये ज़मायर बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये ज़मायर इंपॉर्टेंट इसलिए इस्म के साथ भी आ सकते हैं, ये फेल के साथ भी आ सकते हैं, और ये हर्फ के साथ भी। इस्म के साथ जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, इस्म के साथ जब आते हैं तो ये मिल्कियत का मफहूम देंगे, ठीक है। फेल के साथ आएंगे तो कुछ और मफहूम देंगे, जब ये हर्फ के साथ आएंगे तो कुछ और मफहूम देंगे। तो इन्ना का तर्जुमा आपने क्या किया, इन्ना का तर्जुमा बेशक, कोई शक नहीं, या बेशक, बिला शुबा, यकीनन, जो भी आप। अब इस इन्ना को तमाम
جو ضمائر تھے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کا ترجمہ کریں. ٹھیک ہے سر. انہو انہو مطلب انہو کیسا ہو جائے گا؟ انہ پلس ہو از اکول ٹو بے شک وہ. بے شک وہ. ٹھیک ہے آگے چلیں. انہما انہما بے شک وہ دونوں. بے شک وہ دونوں. انہم انہم بے شک وہ سب. بے شک وہ سب. پھر انہا انہا بے شک وہ مونس. بے شک وہ مؤنث. ٹھیک ہے. انہن انہنی ہے ہننا ہے. ہننا سوری انہن بے شک انہنہ وہ سب یا بے شک وہ سب انہوں نے بے شک انہوں نے. نہیں تو ہننا کس کی ضمیر ہے؟ سر یہ مونس ہے. آپ ڈیفائن کریں نا. مذکر کو ڈیفائن نہیں کرنا ہوتا, مؤنث کو ڈیفائن کرنا. ہونا سر جمع ہے اور آپ مونس ہے. ڈیفائن کریں نا, ترجمہ کریں نا صحیح طریقے سے. بے شک وہ بے شک وہ سب. وہ سب کیا وہ سب مذکر ہے یا مونس. مؤنث ہے؟ وہ مونس سر. دیکھیں میں نے آپ سے اس بھی کہا تھا کہ مذکر کو آپ کو ڈیفائن نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہوتا ہے. ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہوتا ہے. مؤنث کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. بے شک وہ سب مونس. بے شک وہ سب مؤنث یا بے شک وہ سب ود ان بریکٹ آپ کے مؤنث. پھر ہے ان کا جی بے شک تو. بے شک تو. انکم بے شک تم انکم سب. نہیں ہے, آپ غلطی کر رہی ہیں. سوری انکم نہیں ہے, انکما ہے. وہ سوری مثلا جمع دو لوگوں کے لیے بھی بتانا تھا. اچھا سوری. انکما جی بے شک وہ دونوں. وہ دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں تو انہما ہے. سر آپ نے کما جو لکھوایا تھا تم دونوں. تم تم دونوں دونوں جی آپ نے غلط لکھا ہے. میں نے تو آپ کو اسنیپ بھی بھیجا ہے. بے شک تم دونوں. بے شک تم دونوں. جی پھر انکم انکم بے شک تم سب. بے شک تم سب. پھر ہے ان کی انکی بے شک تو مونس. صحیح ہے. پھر ہے انکما بے شک. انکنہ. آپ اچھا کے سر پاس اس لکھا میں ہوا ہے کہ آپ اپنی یادداشت سے کر رہی ہیں, یہ مجھے بتا دیں. نہیں سر مجھے یہ کیا دونوں کے لیے مونس کا لفظ نہیں آئے گا. ضرورت نہیں ہے نا, ایک مونس ایک دفعہ آپ نے کر لیا ہے نا. صحیح ہے سر. پھر تو جمع اس کے کو لیے بار آ بار جائے ریپیٹ گا. نہ کریں, اس کو ایک ہی دفعہ کر کے دونوں دفعہ ترجمہ کر دیں. ٹھیک ہے سر. انکنا جی بے شک تم سب. تم سب کیا؟ بے شک تم سب مونس. جی بے شک تم سب مؤنث. ٹھیک ہے. جی پھر انی بے شک میں. ایک منٹ اب میں آپ کو بتاؤں. اس کے بعد آتا ہے انا پلس یا. انا پلس یا کے بارے میں نے آپ کو کیا چیز بتائی تھی؟ سر آپ نے بتایا تھا کہ یا کے ساتھ ہمیشہ زیر لگے گی. یا کے ساتھ زیر نہیں لگتی, یا کو اپنے سے پہلے زیر چاہیے. زیر کرنا ہم اپنے سے پہلے یا کے ساتھ زیر نہیں لگتی, یا جی. کو اپنے سے پہلے زیر چاہیے. تو یہ جو انا پلس یا ہے یہ دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لکھتے ہیں کیونکہ اس کو زیر چاہیے تو انی ایک طریقہ اس کا یہ ہے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ یہ جو حرف ہے یہ کہتا ہے میں تو اپنی حرکت کو نہیں بدلوں گا. یہ حرف جو ہے انا کہتا ہے میں اپنی حرکت نہیں بدلوں گا. اس سے تو ایگری کر جاتا ہے نا. حرف اور فعل ایگری نہیں کرتے بات. تو انا کہتا ہے کہ میں تو اپنی حرکت کو تبدیل نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی, میں اپنی حرکت تبدیل نہیں کرتا. یا کہتا ہے مجھے تو زیر چاہیے. تو پھر کیا کرتے ہیں, بیچ میں ایک سپورٹنگ ایکٹر آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نون وقایا. بیچ میں ایک دونوں کو شارٹ کرنے کے لیے ایک آدمی آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نون وقایا. یہ کہتا ہے مجھے زیر دے دو. اور پھر یاد آپ کو قرآن مجید میں دونوں طریقے سے ملے گا, انی بھی ملے گا اور اننی بھی ملے گا. قرآن مجید میں آپ کو دونوں طریقوں سے ملے گا, انی بھی ملے گا اور اننی بھی ملے گا. دونوں کا معنی کیا ہوگا, بے شک میں. ٹھیک ہے, دونوں کے معنی سیم ہے. اسی طرح سے جمع متکلم میں بھی آپ دیکھیں, آپ کو جمع متکلم بھی دو طریقوں سے قرآن مجید میں ملے گا. انا پلس نا ہوتا ہے نا, تو انا پلس نا آپ کو انا سے بھی ملے گا اور اننا سے بھی ملے گا. تو انا پلس یا انی بھی ملے گا, انا پلس یا اننی بھی ملے گا. انا پلس نا آپ کو انا بھی ملے گا اور انا پلس نا اننا بھی ملے گا. اور یہ دونوں چیزیں آپ کو قرآن مجید میں ملے گی. دونوں کی ایک ہی معنی. کیا اسلوب ہے اس کے پیچھے, اس کو کس طرح کیوں لکھا گیا ہے. قرآن مجید کے اندر کوئی بھی حرف لکھا ہوا ہے, کوئی بھی شے لکھی ہوئی ہے, اس کو ہماری کسی قسم کی کو آگے بڑھنے, اس کے کسی شوشے پہ ہماری کسی قسم کی کوئی آگے بڑھنے. یہ یاد رکھیں, کوئی بحث نہیں ہے. یہ جس طرح سے لکھا گیا ہے اسی طرح سے ہے. اس کی ایکسپلینیشن لوگ دے سکتے ہیں, اس کے بارے میں مزید بتا سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ کوئی اور اس کے اوپر گفتگو نہیں ہے. ترجمہ کیا ہوگا, بے شک ہم یا بے شک ہم. ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات کریں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں تک؟ مونا جی ایک کام کریں, انا کا ضمائر کو ذرا جمع کر کے ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں ذرا تیزی سے. سر میری لاسٹ کلاس نہیں ہوئی, آپ نے لوڈ بھی نہیں کیا, لیکن میں ٹرائی کرتی ہوں. انہو یعنی وہ, بے شک وہ, انہما بے شک وہ دونوں, انہا بے شک وہ ایک گرل, آئی مین لڑکی, مونس. ہاں مونس. میں نے ہمیشہ وہ آپ ایک, سے کہا ہے کہ اگر آپ نے گرل کہہ دیا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی, کیونکہ بلی بھی مونس ہوتی ہے. جی 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 صحیح اور کہہ بلی کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے. جی 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 ٹھیک ہے, وہ ایک مؤنث, جی وہ ایک مؤنث. اور پھر ان کا او نہیں, جو مؤنث پلورل جو ہوگا وہ انہن ہوگا. ٹھیک ہے, پھر آئے گا یو مخاطب, ان کا یعنی وہ ایک مرد کو, بے شک تو, بے شک تو, ہاں یقیناً تو, یقین, انڈیڈ یو, جی بے شک یو. اور انکما بے شک یو ٹو یعنی تم دونوں. اور انکم بے شک وہ تم سارے, تم سب. اور جی, اور گرل کے لیے آئی مین سوری مؤنث, نہیں سوری مؤنث جو ہوگا وہ ہوگا انکی, اور وہ بے شک تم مؤنث, اور ان کنہ بے شک تم ساری مؤنث. اور فمی یعنی میرا اپنے لیے ہوگا تو وہ ہوگا اننی اور انی. اور نحنو کے لیے ہوگا اننا اور اننا. اننا یا اننا, کیا ٹرانسلیشن کریں گے اننا یا اننا کا؟
बेशक हम सारे, दो तर्जुमे होंगे, बेशक हम भी होगा और बेशक हम सब भी होगा, हम सब, जी, डिपेंड करता है। हम सारे, हम सब, क्योंकि जी, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना जो है वो जमा का मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल करता है तो वहां पर आप हम सारे नहीं करते, वहां जी, हम करते हैं। हम, क्योंकि वैसे आपने कुरान में गौर किया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो वाहिद सिंगल से भी बात करता है और अल्लाह जी, ताला जो है वो जमा से भी बात करता जी, है ना। जी, नहनु नज़्ज़लना, हमने नाजिल किया, है ना। जी, जी, इन्ना अंज़लना, यकीनन हमने उतारा, है ना। जी। और इसी तरह से वाहिद से भी करता है। क्या रीजन है, क्या है, क्या वजह है? सर पता नहीं, मेरी अम्मी लखनऊ से वो हमसे ही बात करती थी, तो मैंने कभी गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला कभी हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि मम्मा और नानी मेरी सब हमसे ही बात करती थी। वो तो हमारे ग्रुप में भी एक है, वो भी लखनऊ से ताल्लुक रखती हैं, पता नहीं अच्छा, आज आई कि नहीं। हाँ, वो भी हमसे ही चलती है। मेरा हमेशा से सवाल होता है कि आपके साथ और कौन कौन शामिल है जी, जिनको मैं जी, नहीं पता। तो सर लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं कुरान है कि मजीद के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो वाहिद से भी खिताब करता है और जमा से भी खिताब करता है। क्या रीजन जी। है, कुछ भी बताते। जी अदीबा जी आप बताएं। सर मुझे भी कोई इसके खास पता नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब प्लूरल के अंदर, जब मुतकल्लिम के अंदर, जमा के अंदर सीधे में बात करता है तो चैलेंजिंग करता है। इससे चैलेंज, नहनु नज़्ज़लना, हमने नाजिल किया, तुम अगर उतार सकते हो तुम उतार के दिखा। नहनु खलकना, हमने पैदा किया, तुम पैदा कर सकते हो बात। खलकना समावाति वल अर्द, हमने पैदा किया, हमने तख्लीक किया आसमानों और ज़मीनों को, तुम कर सकते हो बात। तो जब भी जमा मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल होगा तो याद रख लीजिएगा इससे चैलेंजिंग बात, एक आपको चैलेंज दिया जाता है, एक चैलेंज किया। दिस इज वन ऑफ, जी, ठीक है, दिस इज वन ऑफ। जी, तो ज़मायर जो है ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़मायर को बहुत अच्छी तरह से अपने जहन में रखें। ज़मायर को अच्छी तरह से अगर आपने जहन में रखा तो ये याद रखें आपकी बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और कुरान मजीद की बहुत सारी आयात को आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा देखिए, इससे पहले कि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, मैं आपके सामने कुछ ऐसे हुरूफ है जो शेयर करना चाहता हूँ। ये जो हुरूफ है इनके बारे में एक चीज समझ लें अच्छी तरह से कि फेल किसको कहते हैं। फेल किसे कहते हैं? हरूफ तहजी का सेकंड लेटर है। फेल 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 फाइल लाम। आपने क्या सुना? आपने क्या सुना? मैंने समझा कि बे बा और फेल में बहुत फर्क है। जी जी सॉरी, मैंने सुना गलत, सॉरी। आप बता दीजिए फेल किसे कहते हैं? सर वर्ब को कहते हैं। वर्ब को कहते हैं। हाउ यू डिफाइन वर्ब? to do something. ठीक है, और बताएं और सूरत करें। सर ये कलमे की वो किस्म है जो कि काम के करने को जाहिर करता है और इसमें अपना मायना और मफहूम भी बयान करता है और साथ ही दूसरे कलमे की मदद नहीं लेता। ठीक है, यानी फेल एक ऐसा कलमा है जो अपना माना और मफहूम खुद बयान करता है किसी दूसरे कलमे की मदद के बगैर, लेकिन इसमें जमाना पाएगा। जी सर, जमाना पाएगा। जमाने के हवाले से फेल की जो है वो उर्दू जबान में, अंग्रेजी जबान में तीन किस्म के जमाने होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। लेकिन अरबी जबान में दो ही जमाने होते हैं, माजी भी होता है और दूसरा होता है जिसको मुदारे कहते हैं। मुदारे में फ्यूचर एंड प्रेजेंट दोनों शामिल होता है। लेकिन हम इस वक्त फेल की बात नहीं कर रहे। लेकिन एक पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो मैं रखना चाह रहा हूँ कि जो फेल, कोई भी जो फेल होता है तो उस फेल के होने का एक मुकाम भी होता है और उस फेल के होने का एक वक्त भी होता है। ऐसे ही है ना?
जी इस सर। वक्त हम पढ़ रहे हैं ना, तो इस पढ़ने का एक मुकाम है। वो मुकाम क्या है कि मेरा एक कमरा है जिसके अंदर से मैं बैठ के कर रहा हूँ, और एक आप लोगों का कमरा है जहाँ आप बैठ के आराम से सोफे पे बड़े आराम से टांगे लंबी करके हाथ में चाय का कप लेके बैठे हुए हैं और उसमें गप्पे मार रहे हैं। और हो सकता है मुझसे पढ़ते पढ़ते अपने साथ व्हाट्सएप पे भी लोगों को जवाब दे रहे हैं। सर आपको कैसे नजर आ रहे हैं? ऐसा होता है ना, क्योंकि हम भी ये करते रहे, हमने भी अपनी जिंदगी ऐसी गुजारी है ना। हम कोई जो है वो डायरेक्ट चांद से तो नहीं उतरे, हमने भी इसी जिंदगी दुनिया से गुजारी है। ठीक है जी। इसीलिए जो बात खामोशी आ जाती है ना, वो इस चीज का साइन होता है कि कुछ और भी पीछे पर्दे के पीछे चल रहा है। अच्छा, इसी तरह से ये जो फेल होता है, इस तरह से इसकी जगह होती है, उसका एक वक्त भी होता है ना, एक मुकाम भी होता है, वक्त भी होता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उस फेल का वक्त, इस वक्त आप उसको कहेंगे लैल है। हम किस वक्त पढ़ रहे हैं? हम लैल के वक्त पढ़ रहे हैं। या हम किस वक्त पढ़ रहे हैं? हम जो है वो दिन में पढ़ रहे हैं, या हम सुबह पढ़ रहे हैं। ये वक्त भी हो सकता है। तो फेल का एक वक्त भी होता है और एक जगह भी होती है। ठीक है, ये जो वक्त और जगह होती है ना, इसको बेसिकली टेक्निकली अरबी जबान में ज़र्फ कहते हैं। इसको अरबी जबान में ज़र्फ कहते हैं। ये ज़र्फ जो है वो दो किस्म का होगा। अगर वो टाइम के साथ होगा, ठीक है, अगर वो टाइम के साथ होगा तो वो ज़र्फ ज़मान कहलाएगा। और अगर वो जगह के हिसाब से होगा, जगह के लिए होगा, तो ज़र्फ मकान क्या। दो किस्म के ज़र्फ, एक ज़र्फ ज़मान कहलाएगा, एक ज़र्फ मकान कहलाएगा। ज़र्फ ज़मान जिसके अंदर आपको टाइम मिल जाए, और ज़र्फ मकान जिसके अंदर आपको मकान जगह मिले, जगह में। ये जो ज़र्फ मकान होता है ना, याद रखिएगा, ये ज़र्फ मकान भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमने आपको मुरक्कब बताया था ना, मुरक्कब इज़ाफ़ी, जिसको हमने कहा था, जिसके अंदर एक इस्म की दूसरे इस्म के साथ मिल्कियत दी जाती है। यहाँ भी उसी किस्म का एक तस्वुर पेश किया जाता है। यहाँ भी उसी किस्म का एक तस्वुर पेश किया जाता है, याद रखिए। ठीक है जी। ये ज़र्फ, और मैं सिर्फ आपके साथ ज़र्फ मकान अभी डिस्कस करूंगा, हम इसके ऊपर अभी कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है। ज़र्फ मकान के ऊपर डिस्कशन होगी। ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई। इसके मुख्तलिफ, ये ज़र्फ मकान के मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो इस्तेमाल आते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म की हर यूजेज के लिए एक लफ्ज है। जैसे मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है इंदा। इंदा, इंदा के क्या माना है? इंदा का क्या माना है? पास। पास। इंदा का क्या माना है? पास। अब मैंने आपसे बताया है कि ये जो ज़र्फ मकान है, ये उसी तरह से काम करता है जिस तरह से मुरक्कब इज़ाफ़ी, यानी जिसमें मिल्कियत वाला ही कंसेप्ट हो, ये उसी कंसेप्ट पे काम करता है। अब ये जब इस कंसेप्ट पे काम करेगा तो इसके साथ भी वही चीज होगी। क्या होगा? या तो इसके साथ अटैच ज़माइर आएगा, या नाउन आ जाएगा। यानी या तो प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा, दोनों चीजें आएंगी। अगर प्रोनाउन आएगा तो अटैच आएगा, और नाउन आएगा तो हालत जर में आएगा। ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये कहना चाहूं, इंदा को मैं आपको कहना चाहूं उसके पास, इंदा को मैं आपको कहना चाहूं उसके पास, तो आप क्या बनाएंगे इसको? इंदहू। और अगर मैं आप ये कहना चाहूं कि मैं इस प्रोनाउन को खत्म करना चाहूं और मैं कहूं अल्लाह के पास, तो क्या बन जाएगा? इंदल्लाही। इंदल्लाह। इंदल्लाही। अब ये जो इंदा है, पास, इंदा जो पास है, इसको अगर तमाम ज़माइर के साथ आप दौड़ाएं जरा फटाफट, बारी बारी करके दौड़ाएं। सारा आप दौड़ाएं जरा, फटाफट दौड़ाएं जरा, तेज तेज। इंदल्लाह नहीं, इंदा को तमाम ज़माइर के साथ दौड़ाएं ना आप। ओके ओके ओके। इंदहू।
करیں साथ साथ. इंदहु उसके पास, उसके पास. इंदहुमा उन दोनों के पास, जबरदस्त. इंदहुम हम्म. इंदहुम होगा उनके पास, उनके सबके उन पास. सबके सबके पास, पास, उन सबके पास. उन सबके पास. इंदहा उसके पास और ये मुअन्नस. ठीक है. इंदहुन्ना हम्म. उन सबके पास और ये मुअन्नस. ठीक है. इंदका हम्म. तेरे पास. हम्म. इंदकी फिर तेरे पास और ये मुअन्नस. इंदकुमा तुम दोनों के पास. इंदकुम तुम सबके पास. और इंदकुन्ना तुम सबके पास मुअन्नस. इंदी मेरे पास. इंदना हमारे पास. इन या दना हम सबके हमारे पास. पास. इसी तरह से दूसरा ज़र्फ़ है, वो है माँ. माँ का क्या तर्जुमा है? साथ. साथ. माँ का तर्जुमा है साथ. मैं ये कहना चाहूँ उसके साथ तो क्या बन जाएगा? माहू. माँ. सर ये आपने कब करवाए थे? मैं तो नहीं थी क्लास में. माँ आहू क्या तर्जुमा करेंगे आप? उसके साथ. सर उसके उसके साथ. के साथ. अब अगर इस प्रोनाउन को मैं खत्म कर दूं और मैं ये कहना चाहूँ अल्लाह के साथ तो क्या बन जाएगा? माअल्लाह. अल्लाह. यानी आपने एक चीज देखी कि जो प्रोनाउंस होते हैं ये अटैच प्रोनाउंस हैं और ये हालत जर के प्रोनाउंस हैं. अगर मैं उसकी जगह इसम को ले आऊंगा तो लाजमन क्या होगा कि वो भी हालत जर होगा. अब इससे एक बात और पता चलती है, आप जब कुरान मजीद का मुताला करते हैं, कुरान मजीद का मुताला कर रहे हैं, अब आपको तो कुरान मजीद का ट्रांसलेशन करना है ना, तो जहां आपने देखा कि ज़र्फ आ रहा है और ज़र्फ के बाद इस्म आ रहा है और हालत जर में, तो आप फौरन समझ जाएंगी कि इसकी मिल्कियत का मुझे कंसेप्ट लाना है. तो तर्जुमा फिर क्या हो जाएगा? उसका तर्जुमा हमेशा रिवर्सल होगा. माँ साथ अल्लाह के नहीं होगा, अल्लाह के साथ. अल्लाह के साथ, उसके साथ, उसके पास. क्लियर है जी? चले जी मोना, माँ को तमाम ज़मायर के साथ रिपीट करें फटाफट और ट्रांसलेशन के साथ. सर ये आपने कब करवाए थे? मैं तो क्लास में नहीं थी. सर ये आपने ज़मायर कब करवाए हैं? पिछली दफा. सर मैंने क्लास नहीं ली थी. चले कोई बात नहीं, आ जाएगा, टेंशन ना लें आप. ज़मायर सर आप आपको मुझे पता फिर होना चाहिए. रिकॉर्डिंग ज़मायर हो तो आपको- प्लीज सेंड कर दीजिएगा ठीक, अगर हो तो. ज़मायर आपको याद होने चाहिए. ज़मायर सिर्फ ज़हन में रखें. तस्वीरें तो मैंने भेजी थी ना, वो पिछली वाली तस्वीर निकाल लें. ठीक है ना, आप उसको सामने रखें. कोई जी मोना जी, अगर आपने लोगों को व्हाट्सएप कर लिया हो तो क्लास अटेंड कर लें प्लीज. सर वो पेपर निकाल रही होंगी जिस पे लिखा होगा. जी चलें आबिदा जी आप करें. सर माहू, माहू. माहू. माहू उसके साथ. माहू. एंड को तो पढ़े आप, तो माहू पढ़ रही है. माहू तो लग रहा है मीम है और हु है खाली. माहू, माहू, जी. माहुमा उन दोनों के पास. उन दोनों के पास नहीं, उन दोनों के साथ. माहा साथ है तर्जुमा. इनका तो तर्जुमा पास है. ठीक है, साथ सर उन दोनों के साथ. माहुम उन सब के साथ. माहू. माहुम, माहुम, माहुम उन सब के साथ. हा उस मुअन्नस के साथ. उसके साथ विद इन ब्रैकेट मुअन्नस. आगे चलें. अच्छा, माहुन्ना उन सब के साथ. माहुन्ना उन सब उनके साथ मुअन्नस. उन सब के साथ विद इन ब्रैकेट मुअन्नस. आगे चलें. माँ का
तेरे साथ, ठीक है, माँ कुबा तुम दोनों के साथ, माँ कुम तुम सबके साथ, माँ की तेरे साथ मोनस, माँ कुन्ना तुम सब के साथ मोनस, माँ ई मेरे साथ, माँ ना माना। सबके साथ। देखें, एक बात का ख्याल रखें, मैं आपको बता दूं, ये जी जो सर। ज़मायर ना है ना, इसको एक अलिफ खींचते हैं, एक अलिफ खींचते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको यहाँ लफ्ज अंज़लना और मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखूं अंज़लना, ये नून जो है ना, ये मोनस की नून है। अंज़लना का तर्जुमा होता है उन औरतों ने उतारा। अंज़लना का क्या तर्जुमा है? उन औरतों ने उतारा। औरतों ने उतारा है। अंज़लना क्या तर्जुमा है? हम सब ने, हम सब ने नहीं, हमने उतारा। सबने नहीं, याद रख लीजिए। अंज़लना का सीगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आता है, जमा का सीगा है। हम सब का और हम का तर्जुमे का ख्याल रखें हमेशा। आप हम सब ने उतारा में गड़बड़ कर देंगी। ठीक तो है अल्लाह सर। के साथ और किस किस ने उतारा? फिर तो अल्लाह के साथ कोई शरीक ठहरा दिए ना आपने। तो फिर सॉरी सर, अभी नहीं इतनी अभी ये समझ नहीं आ रही ना अभी। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते हैं, इसका अरबी जबान से कोई ताल्लुक नहीं है, कॉमन सेंस भी लगाते हैं थोड़ा। जब आप कहते हैं अंज़लना, अल्लाह अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है ना, अल्लाह अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है कि इन्ना अंज़लना, यकीनन हमने उतारा। अगर आप इसका तर्जुमा करेंगे यकीनन हम सब ने उतारा, तो इसका मतलब अल्लाह के साथ और लोग भी शामिल थे उतारने में। जी सर, समझ आ गई बिल्कुल। तो हमने हर उतारा। जगह हम सब का तर्जुमा नहीं आता। ठीक है हम सर। सब का तर्जुमा जब आएगा तब हम सब का तर्जुमा करें। जहाँ अच्छा। सिर्फ हमारा हम का तर्जुमा है तो सिर्फ हम का तर्जुमा करें। ये यहाँ कॉमन सेंस चाहिए, इसका अरबी जबान से कोई ताल्लुक नहीं है, सही है सर। कॉमन सेंस का ताल्लुक है। ठीक है, क्लियर है? जी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए जी, इसी की तरह से एक और ज़र्फ है, वो है दूना। एक और ज़र्फ है दूना। दूना के क्या माने? दूना के क्या माने? बगैर, इलावा। दूना के क्या माने? इलावा। अब मैं आपसे कहूं उसके अलावा तो क्या कहेंगे आप? दूनहू। और मैं अगर आपसे इस प्रोनाउन को खत्म कर दूं और मैं कहूं अल्लाह के अलावा, दून अल्लाही। दून अल्लाही। दूना भी ज़र्फ है, ठीक है, दूना अलावा। अब दूना को जरा ऐसा करें सोविया जी, जरा इसको दौड़ाएं पूरी ज़मायर के साथ, दूनहु उसके अलावा, दूनहुमा उन दोनों के अलावा, दूनहुम उन सब के अलावा, दूनहा उसके अलावा उस एक मुअन्नस के अलावा, दूनहुन्ना उन सब मुअन्नस के अलावा, दूनका तेरे अलावा, दूनकुमा तुम दोनों के अलावा, दूनकुम तुम सब के अलावा, दूनकी तुम्हारे तेरे अलावा, तू एक मुअन्नस के अलावा, दूनकुन्ना तुम सब मुअन्नस के अलावा, दूनी मेरे अलावा, दूनना हम सब के अलावा। देखिए इसके दोनों ट्रांसलेशन की, ताकि आपको पता चले हमारे अलावा और हम सब के अलावा। ठीक है, हमारे अलावा या हम सब के अलावा। जी, उसके बाद एक और ज़र्फ है
وہ ہے بینا. بینا کی کیا معنی ہے؟ درمیان. میں کہتا ہوں اس کے درمیان، تو کیا کہیں گے آپ؟ بینہو. بینا. میں آپ سے کہنا چاہوں آسمان کے درمیان، بین بین السماوات. بین السماء. بین السماء. بین السماء، آسمان کے درمیان. مونا آپ کا واٹس ایپ ختم ہو گیا؟ نہیں سر معلم، وہ ہمارے میاں بلا رہے تھے تو ادھر. ایک ہی بات ہے نا، وہ بھی تو واٹس ایپ کی ہے. جی تو آپ ایسا جی. کریں، بینا کو جو ہے وہ تمام ضمائر کے ساتھ دوڑائیں اور اچھا اوکے. بینہو اس کے درمیان، بینہما ان دونوں کے درمیان، بینہم ان سب کے درمیان، بینہا وہ ایک مؤنث کے درمیان. وہ نہیں اس کے درمیان ود ان بریکٹ مونس کر دیں. اچھا اس کے درمیان مؤنث، بینہن ان سب کے درمیان مؤنث، بینکا تمہارے درمیان، تمہارے بینکما درمیان بہتر ہے تیرے درمیان کریں، کیونکہ تیرے تمہارے درمیان. درمیان پلورل بھی لگ جاتا ہے بعض. اچھا تیرے درمیان، بینکما تم دونوں کے درمیان، بینکم تم سب کے درمیان، بینکی تم تیرے درمیان مؤنث، بینکن تم سب کے درمیان مؤنث، بیننی یعنی میرے درمیان، اور بیننا یا بینا means بیننا. بیننا. اوکے بیننا means ہمارے درمیان اور ہم سب کے درمیان. ہمارے درمیان یا ہم سب کے درمیان. اچھا اسی طرح سے ایک ہے امامہ. امامہ کا کیا معنی ہے؟ سامنے. سامنے. امامہ کا کیا معنی ہے؟ سامنے. اگر اس کے سامنے کیا بن جائے گا؟ امامہ. امامہ. اور اگر میں کہنا چاہوں کہ کسی استاد کے سامنے، معلم کے سامنے، امامہ معلم. امام معلم اور امامہ استاذی. میں اب آپ سے فرق پوچھ لیتا ہوں. امامہ المعلم اور امامہ معلم. امام المعلم، امام معلم، کیا فرق ہے دونوں؟ کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ سر امامہ یہ خاص ٹیچر کے لیے ہو جائے گا اور واحد کے لیے ہے، اور معلمین ایک ٹیچر. ترجمہ کر کے بتائیں نا. اچھا سوری. معلم کے سامنے کیا ہو گیا؟ سر المعلم جو ہے وہ معرفہ ہے اور معلمین جو ہے وہ نکرہ ہے. ترجمہ کریں. امام المعلمی یعنی معلم کے سامنے، امام المعلمین چونکہ نکرہ ہو جائے گا تو ہم ترجمہ کریں گے ایک یا کوئی معلم کے سامنے. کسی معلم کے سامنے. کسی معلم کے معلم کے سامنے. فرق آپ دیکھیں، امام المعلمی معلم کے سامنے،
अमामा मुअल्लिमिन, किसी एक मुअल्लिम के सामने, ठीक है। तो नकरा का याद रखिएगा, बैनस समाई, बैनस समाई, तो याद रखिएगा कि जब नकरा और मार्फा का फर्क का तर्जुमे में हमेशा ख्याल रखिएगा, जब भी किसी ऐसे इस्म जिसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल ना हो तो उस पर लाजमन अलिफ लाम जिसमें दाखिल ना हो, और अगर प्रॉपर नाउन ना हो, प्रॉपर नाउन की तो जरूरत ही नहीं होती ना अलिफ लाम की, अलिफ लाम अगर दाखिल ना हो तो याद रखिएगा उसका तर्जुमा जब भी करेंगे उस तर्जुमे में मफहूम आना चाहिए कोई एक या कुछ का, ये हमेशा याद रखिएगा, कोई एक या कुछ। जब आप कुरान में पढ़ते हैं रसूल, रसूलुन और रसूलु, रसूलुन कोई रसूल, एक रसूल, रसूलु रसूल, वो खास हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अमामा सामने था, अमामा सामने था, पीछे क्या हो जाएगा? खलफा, खलफ, वरा, बरा। अच्छा, बरा आज के बारे में नोट कर लें कि पीछे आगे दोनों के इस्तेमाल डिपेंड करता है जुमले के कॉन्टेक्स्ट पे, ये पीछे के लिए इस्तेमाल होता है और आगे के लिए इस्तेमाल। अब मैं आपसे कहना चाहूँ उसके पीछे क्या कहेंगे आप? वराहु, वराहु, वराआहु, वराहु, वराहु। उसके पीछे। मैं आपसे कहना चाहूँ दीवार के पीछे, दीवार, दीवार के पीछे, दीवार को कहते हैं जिदार, जिरार, जिदार, जिदार। वराआ जिदारी, वरा जिदार, वराआ अल जिदारी। जिदारी। और मैं अगर आपसे कहूँ कि किसी दीवार के पीछे, वराआ जिदारुन, जिदारिन, जिदारिन, सॉरी, जिदारिन आएगा तो जिदारिन। हालत ना, जी आएगा जी तो जी हालत जरी ना। जी सर। जिदारिन किसी दीवार के पीछे, दीवार के पीछे किसी दीवार के पीछे, फर्क है। अच्छा जी, एक आखिरी भी नोट कर लें, वो है ताख्ता। ताख्ता किसको कहते हैं? नीचे, नीचे, ताख्ता कहते हैं नीचे। उसके नीचे तहतहु, 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 तहतहु। दरख्त के नीचे तहत, तहत तहत शजरिन, शजर, तहत शजर, अलग अलग पढ़े। शजर। ताख्ता, तहत शजरिन, ताख्ता शजरिन, से, अल दरख्त के अल नीचे। शजरी, तहत शजर, अल शजरती, अल शजरती, अल शजरा, शजर। तहत शजरती का क्या तर्जुमा होगा? दरख्त के पीछे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि किसी दरख्त के पीछे, तहत तहत शजरतिन, 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 तहत शजरतिन, तहत शजरतिन। चले ताख्ता के साथ एक जरा गर्दान कर दें ताकि फिर हम आज इस सेशन को बंद करेंगे, और इसको कोशिश करें कि ये जितने भी ज़मायर हैं और इनको कोशिश करें जरा कुरान मजीद में तलाश करने की। जितने भी ज़मायर आपके सामने आते हैं, आपको हर सफ़े पे कम से कम अटैच ज़मायर जो है वो मेरे ख्याल में हर आयत में कम से कम एक या दो तो मिल ही जाएंगे।
آپ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس چیز کو بھول جائیے کہ پہلے والے پارٹ کے اوپر پتہ ہے پیش ہے تو بھول جائے, اس کو رہنے دیں, اوپر نہیں پڑے گی, آپ پھر اس کا ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں. جی تحتا کے ساتھ کوئی آدمی ایک گردان کرتے پوری, تحتہ اس کے نیچے. ہاں کرے تحتا ہوں. جی تحتہما ان دونوں درختوں کے نیچے. درخت کہاں سے آ گیا بھائی؟ او سوری, ان دونوں کے, وہ ذہن میں بیٹھا ہوا درخت سر, سوری. کون سا والا, کون سے درخت کی بات کر رہی ہیں آپ؟ مجھے تو سر ایک ہی درخت اچھا لگتا ہے. کون سا؟ سدرت المنتہا جس کو کہتے ہیں. وہ درخت ہے سدرت. اچھا لگتا ہے, آپ نے دیکھا ہے وہ درخت؟ نہیں سر, سنا ہے کہ وہ بیری کا کوئی کیسے اچھا بہت لگا؟ اچھا درخت. جی سر. کیسے لگا آپ کو اچھا؟ وہ کوئی چیز دیکھی نہیں ہے آپ نے؟ ہاں دیکھی تو نہیں ہے, مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہ ان سے آگے چلے گئے تھے تو مجھے. چلیں اس پہ کبھی انشاءاللہ بعد میں بات کریں. جی فی الحال تحفہ پہ آ گئے. جی کمپلیٹ کریں. اچھا نگہ جی آپ کریں, آپ بالکل خاموش ہیں, فٹافٹ کریں پھر کلاس ختم کریں. جی آپ کی خیال آرائی ہم نے سن لی تھی. جی جی بولیں. تحتہو اس کے نیچے, تحتہما ان دونوں کے نیچے, تحتہم ان سب کے نیچے, تحتہا اس ایک مؤنث کے نیچے, تحتہن ان سب مؤنث کے نیچے, تحتکا تیرے نیچے, تحتکما تم دونوں کے نیچے, تحتکم تم سب کے نیچے, تحتکی تیرے ایک مؤنث کے نیچے, تحتکنا تم سب مؤنث کے نیچے, تحتی میرے نیچے, تحتنا ہم سب کے نیچے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں نے آپ کو یہ سارے جتنے بھی جو عزت کے مکان تھے, اور چند ایک اور بھی ہیں لیکن بہت معروف ہے, میں نے آپ کے ساتھ اور میں نے آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ضمائر کو دوڑایا. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ قرآن مجید میں ضمائر کے ساتھ بہت کم ہی ہیں جو استعمال ہوئے, لیکن ضمائر کے ساتھ دوڑانے کا آپ کے ساتھ صرف اور صرف جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ضمائر کا استعمال آ جائے. دیکھیں اگر آپ کو ضمائر کا صحیح طور پہ استعمال آ جائے اسم کے ساتھ, فعل کے ساتھ, حرف کے ساتھ, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک بہت بڑا حصہ قرآن مجید کا آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کرنا بہت آسان ہو جائے. قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ, کیونکہ قرآن مجید میں کوئی, اور خاص طور پہ یہ جو مرکب ہے نا, یہ جو مرکب کو کیا کہتے ہیں, مرکب اضافی. یہ جو مرکب اضافی ہے نا, اس کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ مرکب استعمال نہیں ہوتا, بلکہ کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ جس میں یہ ایک سے زائد استعمال ہوتے ہیں. سورہ نام کی بڑی معروف آیت ہے, ان صلاتی. صلاتی کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ نماز. صلاتی کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ میری نماز. میری نماز. انا کا کیا ترجمہ کریں گی؟ بے شک میری نماز. ان صلاتی کیا ترجمہ کریں گی؟ بے شک میری نماز. بے شک میری نماز. واہ, ترجمہ کریں ساتھ ساتھ. اور نسکی. نسک کہتے ہیں, نسکن کہتے ہیں قربانی کو. نسکی میری قربانی. میری قربانی. بے شک میری نماز اور میری قربانی. ان صلاتی و نسکی و محیائی. محیا کہتے ہیں زندگی کو, حیاتی کو. وہ محیائی میری زندگی. میری زندگی. وہ مماتی. ممات موت کو کہتے ہیں. موت, میری موت. میری موت. میری موت. تو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. بے شک میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور میری موت. للہ. للہ ابھی آپ نے اللہ کے لیے. اللہ کی بات ہے, اللہ ہی کے لیے. رب العالمین. جو رب العالمین.
तमाम आलमीन के रब की। रब के लिए। तो अब आप देखें कि इस आयत के अंदर आपको कितने मुरक्कब इजाफी बने। सलाती एक मुरक्कब इजाफी, नुस्की, महयाया, ममाती, रब्बिल आलमीन। इस आयत के अंदर टोटल 6 कलमे 7 कलमे, जिस वाव को अगर आप हटा दें तो 7 कलमे, जिसमें से 5 कलमे जो है वो एक मुरक्कब इजाफी। आप किसी उसमें आप चले, आपको कोई कुरान मजीद की ऐसी आयत शायद ही मिल जाए जिसके अंदर मुरक्कब इजाफी ना हो। तो इतना इम्पोर्टेंट है, और इसलिए आपसे कहता हूँ, और ये आपको 90% ज़माइर के साथ ही मिलता है। वो अगर अच्छी तरह से आपका, और 2 चीजें सिर्फ आपने ज़हन में रख लें कि इस्म के साथ जब ज़माइर आएगा या ज़र्फ के साथ अगर ज़माइर आ जाए या उसका इस्म आ जाए, दोनों मिल्कियत का मफ़हूम देंगे, मिल्कियत का प्रोसेस देंगे। आपके लिए ट्रांसलेशन बहुत आसान हो जाती है। और मिल्कियत के ट्रांसलेशन के लिए जो वाहिद को हटा दें, अगर या को हटा दें, तो जितने भी ट्रांसलेशन आपको मिलेंगे उसमें की या का मफ़हूम मिलेगा। इंदहू उसके पास, किताबुल्लाह किताबुहू उसकी किताब, किताबुकुम उनकी किताब, तो की का मफ़हूम आपको मिलेगा, क्योंकि आप जोड़ते हैं ना मिल्कियत। मिल्कियत के लिए जिस एक चीज जो चीज है और जिसकी है, उसका आपने एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ना। बेसिकली ये मुरक्कब की डेफिनेशन तो आपके लिए मैंने आसान मिल्कियत कर दी है। एक्चुअल इसकी डेफिनेशन क्या है कि जिसमें किसी एक इस्म की दूसरे इस्म के साथ निस्बत जोड़ी जाए, ताल्लुक जोड़ा जाए। तो किताब का ताल्लुक आप जोड़ते हैं किसी के साथ, किसी चीज वो जिसके साथ जोड़ेंगे तो वो कोई ऐसा चीज होगी ना कि जिसके साथ उसका ताल्लुक जोड़ सकता है। किताब का ताल्लुक आप जमीन के साथ नहीं जोड़ सकते ना। किताबुल अर्दी आपको कभी कोई चीज नहीं मिलेगा, जमीन की किताब कोई ऐसा लफ्ज नहीं मिलेगा, लेकिन किताबुल्लाही मिल सकता है, किताबु मूसा मिल सकता है, किताबु मोहम्मद मिल सकता है। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा थोड़ा ज़हन में रखें और कोशिश ये क्या करें कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं इधर, जो आपको एक्सरसाइज दी जाए अपनी जगह पे, लेकिन कुरान मजीद को खोला करें, डेली बेस पे खोला करें, सूरह फातिहा से शुरू किया करें, जो उसमें से आपको मिल जाया करें उसको पास ऑन करके फिर आगे चला करें, जो रह जाए उसको नोट डाउन किया करें कि ये मेरे से क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है अभी आपने पढ़ा ही ना हो। जब आप पढ़ लेंगे फिर आपके पास आ जाएगा, फिर उसको लेके चले। उससे क्या होगा कि आप दोहराते रहेंगे, रिपीटेशन, जितनी ज्यादा आप रिपीटेशन होगी उतनी ज्यादा आपकी रिवीजन खुद ब खुद होगी। ठीक है जी, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जो कुछ आज आपने पढ़ा अल्लाह ताला हमें उससे खैर खैर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु फीक व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।